करो जी। सतनाम वाहिगुरु। गुरु प्यारिओ, गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ सच्चे पातशाह महाराज जी की पवित्र बाणी पढ़ते हैं, ये जानकारी मिलती है कि 3 विषय धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के अंदर बहुत वारी महाराज जी ने उन्होंने जिक्र किया, या मुख तौर पर 3 गल्लां जिहड़ियां ने वो तुहानूं वार-वार मिलणगियां गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के अंदर। पहली परिपूर्ण परमात्मा ते परमात्मा का नाम, दूजे गुरु ते गुरु की कृपा, तीजे मनमुख ते गुरमुख। जिन्ने भी शब्द ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के अंदर, तुहानूं हरेक शब्द के अंदर परमात्मा के नाम की गल, गुणां की गल मिलेगी, या गुरु ते गुरु की बख्शिश की गल मिलेगी, या गुरमुख ते मनमुख की गल मिलेगी। हुण गुरमुख ते मनमुख तो भाव है मन। पहला परमात्मा, परमात्मा का नाम, दूजा प्यारिओ गुरु, गुरु की कृपा, तीजा मन ते मन नूं अगे गुरमुख ते मनमुख। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी कहते, साधो एहो मन गयो ना जाई, चंचल तृष्णा संग बसत है, या ते थिर ना रहाई। महाराज जी कहते कि हे संत जनो, ये जिहड़ा मन है ना, इनू वस च नहीं किया जा सकता। गयो दा अर्थ हुंदा है पकड़िया नहीं जा सकता, फड़िया नहीं जा सकता। फिर महाराज जी कहते ने ये चंचल है। चंचल का अखरी अर्थ हुंदा जिहड़ा कदे टिकदा ही नहीं, जिथे टिका नहीं, स्थिरता नहीं, सहज नहीं। और मन ऐसा है जिथे टिका है ही नहीं है, चंचल, चल चल बस चलदा रहिंदा है, दौड़दा रहिंदा है, भजदा रहिंदा है। चूंकि ये तृष्णा दे अधीन है, चंचल तृष्णा संग बसत है, और तृष्णा दे अंदर इहदी चाल जिहड़ी है होर भी ज़्यादा तीखण हो जाती है, होर भी ज़्यादा इहदी दौड़ जिहड़ी है वो वध जाती है। हुण देखो प्यारो, एक गल जिहड़ी इहनूं समझना बड़ा जरूरी है, मन टिकदा नहीं है। मन बहुत घट, बहुत ही घट, जिथे मन नहीं हुंदा। वैसे तो देखो मनुख, मन तो मनुख, मन तो मनुष्य, मन तो मानस, या आप इस तरह कह लीए कि असल मायनिया दे अंदर मनुख दा सारा दार मदार ही मन ते है। मन तो ही मनुख बनता है, मन तो ही मानस बनता है, मन तो ही मानव बनता है, ते पूरे दा पूरा मनुखी जीवन का केंद्र बिंदु जिहड़ा है वो मन है। मन टिकदा नहीं, मन स्थिर नहीं हुंदा, मन वस च नहीं हुंदा। बंदा बहुत यतन करता है, बहुत कोशिश करता है कि वस च करना। पर प्यारे, जेकर थोड़ा जा विचारिया जाए, आ देखो ना, साडे दिल धड़कदा है, साडी नबज चलदी है, साडे श्वास चलते हैं, साडे शरीर च होर भी बहुत सारिया ऐसिया प्रक्रिया ने जिहड़ियां हुंदियां रहिंदियां ने लगातार। हुण सानू कोई दिक्कत नहीं है, नबज चलदी रहे। किसी बंदे नूं कोई प्रॉब्लम है, कहंदा कि नहीं नबज नहीं चलनी चाहिए, मैनूं बड़ी परेशानी है, दिल नहीं धड़कना चाहिए,
ਸਵਾਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਧੜਕਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਨਬਜ਼ ਦੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਮਨ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਐਸਾ ਕੈਸੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਧੜਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਰਹੋ, ਨਬਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਰਹੋ, ਸਵਾਸ ਨਾ ਆਉਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਰਹੋ? ਐਸੇ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦੱਸੋ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਜੀਵਨ ਹੈ ਦਿਲ ਧੜਕੇਗਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਦਿਲ ਦਾ ਧੜਕਣਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮਨ ਚੱਲੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਨ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਹੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਸੁੱਖ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਦਿ ਮਾਨਵ ਦੀ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਕਤ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅੰਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਆਦਿ ਮਾਨਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜੈਸੇ ਪਸ਼ੂ ਕੱਚਾ ਮਾਸ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਜਾਨਵਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਸ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਵਾਸ ਸੀ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਵਾਸ ਸੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ। ਜੀਵਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਸੌਣਾ ਹੈ, ਆਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪਸ਼ੂ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਮਨੋਰਥ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਨੁੱਖ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਪਸ਼ੂ ਅੱਜ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਚਿੰਤਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਮਨ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਹੀ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਈਡੀਆ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਚਾਰ। ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ। ਅਗਰ ਇਹ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਨ ਰਿਪ ਜੀਤੈ ਸਭ ਰਿਪ ਜੀਤੈ, ਮਨ ਰਿਪ ਜੀਤੈ ਸਭ ਰਿਪ ਜੀਤੈ। ਇੱਕ ਹੀ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਕਤੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਬੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਰਿਪ, ਰਿਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ। ਮਨ ਰੂਪੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਸ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿੱਤ ਲਏ। ਮਨ ਰਿਪ ਜੀਤੈ ਸਭ ਰਿਪ ਜੀਤੈ। ਜਿਨੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿੱਤ ਲਏ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਰਿਪ ਜੀਤੈ, ਜੇਕਰ ਮਨ ਰੂਪੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਸਭ ਰਿਪ ਜੀਤੇ, ਸਮਝੋ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦੱਸੋ। ਮਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਕੋਈ ਹੈ? ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਨ ਤੇ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਮਨ ਤੇ ਹੈ। ਮਨ ਪਿਆਰਿਓ
ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਹੈ। ਮਨ ਪਿਆਰਿਓ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਹੈ। ਲੱਭਣ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਮਿੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੱਭਣ ਜਾਓਗੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹ ਸਾਰੂ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਦੋ ਲਾ ਨੇ, ਇੱਕ ਲਾ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ, ਇੱਕ ਲਾ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਖਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਲਾ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਖਿੱਚ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਆ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ 'ਚ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਅਗਰ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਗਵਾਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰ ਸਫੇਰੇ ਸਪੇਸ ਹੀ ਸਪੇਸ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਖਿੱਚ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। ਰੋਡ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇਗਾ। ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇਗੀ। ਹੁਣ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਮੰਨ ਲਓ, ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗਮ ਚੋਂ ਲੰਘੇ, ਉਹ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਮਿਲਦੇ ਜੁੜਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਗਮਗੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋਚਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਚਲਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਬੁਰਾ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਚੀ ਜਾਓ, ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜੀ? ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਰੀਬਨ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਬੋਲ ਬੋਲੋ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਬੋਲ ਬੋਲੋ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੋਲ ਬੋਲੋਗੇ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਟੂਟ ਪ੍ਰੀਤ ਗਈ ਬੁਰ ਬੋਲ, ਗੰਢ ਪ੍ਰੀਤੀ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ। ਮਿੱਠੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਗੰਢ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ, ਕੌੜੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਗੰਢ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿੱਠੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਦਾ, ਕੌੜੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਬੋਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਬੋਲ ਤੋੜਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂਗਾ ਤੇ ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ? ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸਲ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਾਰੂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਲਾਅ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ, ਲਾਅ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਉਹਨੇ ਖਿੱਚਣਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਸੋਚਣ ਲੱਗਿਆਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਗਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਰੱਖੋ ਚੀਤ, ਤੁਮਕੋ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਮੀਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਾਏ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖ। ਜੇਕਰ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਰਾਏ ਦਾ ਬੁਰਾ ਮਨ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਲੱਗਿਆਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸੋਚਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਧਿਆਨ ਵੀ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸ ਵੱਲ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਮਨਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਚਿੰਤਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵੀ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਸਰ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਕਰੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ। ਮਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋਚਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸੋਚਣੀ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹਰਦਮ ਹਰ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਈਏ। ਸੋਚਦੇ ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ, ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਢ ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੋਰਸ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਪਹਿਲਾ ਸੁਣਨਾ, ਦੂਜਾ ਦੇਖਣਾ, ਤੀਜਾ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਨਿਰਮਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖਣਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਸੋਚਣੀ 'ਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚਾਹੇ ਜੈਸੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੈਂਕੜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਧੈਂਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਲਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਲਾਮੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗਿਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰਿਓ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਖਿੱਚੇਗਾ, ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਲੜੀ ਬਣਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਲੜੀ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਥੋੜਾ ਇਕਾਗਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਕੀ ਪਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਖਿਆਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਗਵਾਚਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਖਿਆਲਾਂ 'ਚ ਗਵਾਚਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿਹੜੇ ਖਿਆਲਾਂ 'ਚ ਗਵਾਚਾ ਹੋਇਆ ਬਈ ਤੂੰ,
ਖਿਆਲਾਂ 'ਚ ਗਵਾਚਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਨਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਬਈ ਕਿਹੜੇ ਖਿਆਲਾਂ 'ਚ ਗਵਾਚਾ ਹੋਇਆ। ਖਿਆਲਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓਗੇ। ਉਹ ਲੜੀ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਲੜੀ ਟੁੱਟੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਵਹਿਣ 'ਚ ਵਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਚਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਮਨ ਤੇ ਦੇਖੋ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ, ਬੁਰੇ ਵੀ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੇ ਵੀ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ ਧਿਆਨ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੈਂਦਾ, ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋਚਣਾ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚਿੰਤਨ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਰੱਖੋ ਚੀਤ, ਤੁਮਕੋ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੀਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਦਵੈਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੋ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਦਵੈਸ਼ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਨਫ਼ਰਤ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਲਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੋ ਇਹੋ ਮਨ ਗਇਓ ਨਾ ਜਾਈ, ਚੰਚਲ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੰਗ ਬਸਤੈ ਜਾਂ ਤੇ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਚਲ ਮਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੜੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਵਹਿਣ 'ਚ ਵਹਿ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰੀਏ, ਥੋੜਾ ਮਨਨ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।